Good morning, dear student of third year BPharm. Today, I am going to start with a new point from the syllabus of Unit 5 in concern of subject quality assurance. Student, the point which I am going to teach you today, the name of that point is General Principle of Analytical Method Validation. Basically, student, before we will move on toward the theory of this general principle for analytical method validation, first of all, I want to explain you about that what is meant by the validation. Sorry, what is meant by the analytical method validation. Student, you know very well in the previous lecture, in the last lecture, I have been explaining you in detail about the process of validation. I explained you the different types of the validation. What is the objective of validation? I have been explaining you in the last lecture. व्हॅलिडेशन आपण कशासाठी करतो याच्याबद्दलची संपूर्ण माहिती मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरमध्ये दिली होती. Now here student, we have to study about the validation program, but that is in concern of analytical method. We have to study about validation program, but that is in concern of analytical method. Student, you know very well there are the various methods of analysis which we are adopting in order to identify, in order to carry out the quantitative measurement of the analyte which is present in our sample material. बरेच असे सॅम्पल मटेरियल असतात ज्याच्यावर आपण ॲनालिसिस करतो म्हणजे त्याच्यावर आपण ॲनालिटिकल टेस्ट परफॉर्म करतो आणि ॲनालिटिकल टेस्ट परफॉर्म करून बेसिकली आपला उद्देश काय असतो हे ॲनालिटिकल मेथड जे आपण ॲडॉप्ट करतो त्या ॲनालिटिकल मेथडचा बेसिक इंटेन्शन हा आहे की आपण वी आर ट्राईंग टू फाइंड आउट वी आर ट्राईंग टू आयडेंटिफाय द analyte which is present in our sample material. We are trying to find out, we are trying to measure the quantitative measurement of analyte which is present in our sample material. So student, here the presentation is there in front of you, the slide is there in front of you, which was giving the general idea about this analytical method validation. What is meant by the analytical method, that I will be explaining you. Then what kind of the validation programs we are going to carry out in concern of that analytical method, that thing I will explain you in a detail. So basically now if you will see the presentation which is present in front of you, the first point, analytical methods are simply said to be those methods which are necessary for performing the analytical testings. What is meant by the analytical methods? Analytical methods are simply said to be those methods which are necessary to perform in order to carry out the analytical testing in concern of our sample material. आपल्या सॅम्पल मटेरियलवर जर का आपल्याला ॲनालिटिकल टेस्टिंग करायची असतील, ॲनालिसिस करायचं असेल त्या सॅम्पल मटेरियलचं, त्यावेळेस आपण बऱ्याच वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲनालिटिकल मेथड ॲडॉप्ट करतो. सेकंड पॉईंट, these analytical methods are required to be validated before they are introduced for the commercial use, before they are introduced for the routine use. आता या ज्या कुठल्याही ॲनालिटिकल मेथड्स असतात ना, त्या ॲनालिटिकल मेथडचं व्हॅलिडेशन करणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्या व्हॅलिडेशन कधी व्हायला पाहिजे? बिफोर वी आर गोइंग टू ॲडॉप्ट दॅट ॲनालिटिकल मेथड फॉर द कमर्शियल यूज, और बिफोर वी आर गोइंग टू ॲडॉप्ट दॅट ॲनालिटिकल मेथड फॉर द रुटीन यूज. रुटीन यूजमध्ये ती ॲनालिटिकल मेथड वापरण्यासाठी यूज करण्याआधी त्या ॲनालिटिकल मेथडचं व्हॅलिडेशन होणं खूप गरजेचं आहे. आणि या प्रकारे जेव्हा आपण एखाद्या ॲनालिटिकल मेथडचं व्हॅलिडेशन करतो, देन दॅट कन्सेप्ट इज कॉल्ड ॲज ॲनालिटिकल मेथड व्हॅलिडेशन. थर्ड पॉईंट, analytical method validation is the process which establish the performance characteristics of the analytical method that fulfill the requirements for its intended analytical application. आता नेमकं या ॲनालिटिकल मेथड व्हॅलिडेशनमध्ये काय करतोय आपण? वी आर गोइंग टू व्हॅलिडेट द ॲनालिटिकल प्रोसेसेस अँड this validation of analytical process establish the performance characteristics of that analytical method. त्या ॲनालिटिकल मेथडचं परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक काय, त्याच्या संदर्भातलं डॉक्युमेंटेड एव्हिडन्स, त्याच्या संदर्भातलं डॉक्युमेंटेड प्रूफ आपण तयार करून घेतो, सो दॅट वी कॅन से दॅट वॉट एव्हर ॲनालिटिकल मेथड वी हॅव बीन सिलेक्टेड, that analytical method is responsible or it was having capability to fulfill the requirements for its intended application. Last point in this slide, main objective of the analytical method validation is to demonstrate that method is suitable for its intended use. कुठल्याही ॲनालिटिकल मेथडचं जे आपण व्हॅलिडेशन करतोय, तर त्या व्हॅलिडेशनच्या आधारावर, त्या डॉक्युमेंटेड प्रूफच्या आधारावर आपल्याला काय प्रूव्ह करून द्यायचं आहे? वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट वी आर डेमॉन्स्ट्रेटिंग दॅट the analytical method which we have been selected
जी ॲनालिटिकल मेथड ॲनालिसिससाठी किंवा ॲनालिटिकल टेस्टिंगसाठी आम्ही सिलेक्ट केलेली आहे, दॅट इज अ सुटेबल फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, हे डेमॉन्स्ट्रेट करून घेण्यासाठी आपल्याला ॲनालिटिकल मेथडचं व्हॅलिडेशन करणं खूप गरजेचं आहे. स्टुडंट, आय एम मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. टाइप्स ऑफ ॲनालिटिकल प्रोसिजर रिक्वायर्ड टू बी अ व्हॅलिडेटेड. आता अशा कुठल्या प्रकारचे ॲनालिटिकल मेथड्स आहे की ज्यांचं व्हॅलिडेशन करणं खूप गरजेचं आहे किंवा ज्यांचं व्हॅलिडेशन व्हायला पाहिजे. Student, try to understand there are the various different types of the analytical methods are available, but there are certain categories of the analytical method which are required to be validated before those methods has been adopted for the routine use, before those method has been adopted for the commercial use. So student, following are the various types of the analytical method which are required to be validated. इथे तुमच्या समोर या स्क्रीनवर काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या अनालिटिकल मेथडची नावं मी लिहून ठेवलेली आहेत. And these are those analytical method which are required to be validated. आणि हे अशी analytical method आहे की त्यांच्यावर validation व्हायला पाहिजे. First, A, identification test. Whatever the identification test which we are using, which we are adopting for the purpose of analysis, all those identification tests should be get validated. Second, quantitative test for the impurities contained. Quantitative test which we are performing in order to find out the quantities of the impurity in our sample material, that quantitative test should be get validated. Third one, C, limit test for the control of impurities. Whatever the limit tests are available, that limit test should be get validated in concern of impurities. Fourth one, D, quantitative test of the active moiety of the drug substances or the drug product or other selected component in the drug product. नाउ स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. दुसऱ्या पॉईंटमध्ये सांगितलेलं आहे की क्वांटिटेटिव्ह टेस्ट फॉर इम्प्युरिटी, आणि चौथ्या टेस्टमध्ये सांगितलं किंवा चौथ्या मेथडमध्ये सांगितलं आहे क्वांटिटेटिव्ह टेस्ट फॉर API, active pharmaceutical ingredient, which is present in your drug substance or which is present in your drug product, or here the quantitative test should be get validated for other selected component also in the drug product. पाचव्या नंबरचं टेस्ट आहे डिझोल्युशन टेस्टिंग अँड डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साईज. दीज आर अगेन टू ॲनालिटिकल मेथड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी व्हॅलिडेटेड. तर म्हणजे या पर्टिक्युलर स्लाईडच्या माध्यमाने मला तुम्हाला हे समजून द्यायचं आहे की वेगवेगळ्या प्रकारच्या अशा ॲनालिटिकल मेथड्स आहे ज्यांचं व्हॅलिडेशन होणं खूप गरजेचं आहे. दॅट दिस मेथड शुड बी गेट व्हॅलिडेटेड बिफोर दिस ॲनालिटिकल मेथड्स आर गेटिंग अडॉप्टेड फॉर द रुटीन यूज ऑर फॉर द कमर्शियल यूज. Moving on toward the next slide, student. ICH parameters for the analytical method validation. Now, student, when we are going to perform the validation of analytical method, at that time it becomes very essential that we have to evaluate, we have to verify about certain parameters of analytical method validation, and these parameters are basically given by the ICH committee. ICH, you know very well, International Conference of Harmonization. International Conference on Harmonization, this was in the committee, and this committee has been given a guideline, and according to that guideline we have to evaluate various different types of and the validation parameters in concern of analytical method. लक्षात असू द्या, वेगवेगळ्या प्रकारचे ICH पॅरामीटर्स आहेत. ICH पॅरामीटर नेम इट सेल्फ इंडिकेटिंग की हे पॅरामीटर्स जे आहेत व्हॅलिडेशन पॅरामीटर हे कोणी दिलेले आहेत, ICH कमिटीने दिलेले आहेत, आणि ते व्हॅलिडेशन पॅरामीटर आपल्याला इव्हॅल्युएट करून घ्यावे लागतील जेव्हाही आपण एखाद्या ॲनालिटिकल मेथडचं व्हॅलिडेशन करणार आहोत. तर आता इथे या प्रेझेंटेशनमध्ये जो पहिला पॉईंट आहे तो पहिला पॉईंट समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. फॉर व्हॅलिडेशन ऑफ ॲनालिटिकल मेथड इट बिकम इसेन्शियल that one has to evaluate the validation parameters which are recommended by the ICH guideline. जेव्हा तुम्ही कुठल्याही ॲनालिटिकल मेथडचं व्हॅलिडेशन कराल तेव्हा तुम्हाला बरेच असे ICH पॅरामीटर्स आहेत त्यांचं इव्हॅल्युएशन करावं लागेल, आणि ते बऱ्याच वेगवेगळ्या प्रकारचे जे ICH पॅरामीटर्स आहेत ते ICH पॅरामीटर इथे मी तुमच्यासमोर या प्रेझेंटेशनमध्ये एक्सप्लेन करणार आहे. द फर्स्ट व्हॅलिडेशन पॅरामीटर ऑफ ॲनालिटिकल मेथड इज ॲक्युरसी. ॲक्युरसी, व्हॉट इज मीन बाय ॲक्युरसी, त्याची डेफिनेशन मी इथे ठेवलेली आहे. इट इज द क्लोजनेस ऑफ ॲग्रीमेंट इन बिटवीन द व्हॅल्यू विच इज ॲक्सेप्टेड ॲज अ कन्व्हेन्शनल ट्रू व्हॅल्यू ऑर अन एक्सपेक्टेड रेफरन्स व्हॅल्यू अँड द व्हॅल्यू फाउंड. मीन्स स्टुडंट, या डेफिनेशनवरनं काय सांगायचं आहे की ॲक्युरसीचा अर्थ काय होतोय, इट इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस
It is a agreement of the closeness in between the experimental value and in between the रेफरन्स ट्रू व्हॅल्यू. जी कन्व्हेन्शनल ट्रू व्हॅल्यू आहे म्हणजे रेफरन्स व्हॅल्यू आणि एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर जे काही रिझल्ट तुम्हाला सापडलं आहे त्या दोघांमध्ये किती क्लोजनेस आहे हे जेव्हा आपण इव्हॅल्युएट करतो त्यालाच इथे म्हटलं गेलं आहे ॲक्युरेसी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल स्टुडंट, इफ सपोज द रेफरन्स ट्रू व्हॅल्यू इज गिवन ऑफ 100% अँड यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केल्यानंतर तुम्हाला जे रिझल्ट भेटतं दॅट इज 99.99%, मीन्स इट इज नियर अबाउट इक्वल टू 100%. रेफरन्स ट्रू व्हॅल्यू किती म्हटलेली आहे? जे ऑफिशियल बुक्स आहेत त्या ऑफिशियल बुक्समध्ये आय पी असेल, बी पी असेल, यू एस पी असेल, या ऑफिशियल बुक्समध्ये जर रेफरन्स ट्रू व्हॅल्यू 100% सांगितलेली असेल आणि तुम्ही प्रॅक्टिकल केल्यानंतर एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर तुम्हाला जी व्हॅल्यू सापडते दॅट इज 99.99%. तर 100% आणि 99.99% इट वॉज रिप्रेझेंटिंग दॅट की तुमचे जे रिझल्ट्स आलेत ते कसे आलेत? ॲक्युरेट रिझल्ट आले म्हणजे ते काय रिप्रेझेंट करत आहे? पहिलं व्हॅलिडेशन पॅरामीटर दॅट इज ॲक्युरसी. ॲक्युरेट रिझल्ट आलेत म्हणजे तुमची जी ॲनालिटिकल मेथड तुम्ही ॲडॉप्ट केली आहे दॅट मेथड इज हॅव्हिंग अ ॲक्युरसी. त्या मेथडकडे काय आहे? दॅट मेथड इज हॅव्हिंग अ ॲक्युरसी. तो स्टुडंट समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. ॲक्युरसी म्हणजे काय? इट इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस, इट इज अ ॲग्रीमेंट ऑफ क्लोजनेस इन बिटवीन द experimentally found value, in between the experimentally founded value with that of at the reference true value or the conventional true value, that is called as the accuracy. Second, precision. Precision expresses the closeness of agreement between a series of measurement obtained from the multiple sampling of the homogeneous sample under the prescribed condition. Prescription may be considered at the three levels, that is the repeatability, intermediate precision and reproducibility. नाउ स्टुडंट प्रिसिजनचा अर्थ काय होतंय तेही समजून घ्या. इथे प्रिसिजनची डेफिनेशन मी ठेवलेली आहे या प्रेझेंटेशनमध्ये. इट एक्सप्रेस द क्लोजनेस ऑफ ॲग्रीमेंट. इट इज अ डिग्री ऑफ ॲग्रीमेंट डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन वॉट? बिटवीन अ सिरीज ऑफ मेजरमेंट obtained from the multiple sampling of the homogeneous sample. Obtained from the multiple sampling of homogeneous sample under the prescribed condition. What does it means? For example, if you are performing any practical for the 5 times, एखादं प्रॅक्टिकल तुम्ही 5 वेळा परफॉर्म करतायत आणि 5 वेळा परफॉर्म केल्यानंतर 5ही प्रॅक्टिकलचे रिझल्ट जवळजवळ जर का सारखे आले, एकच प्रॅक्टिकल किती वेळा परफॉर्म करतोय आपण? 5 टाइम्स. एकच प्रॅक्टिकल आपण 5 वेळा परफॉर्म करतोय आणि 5 वेळा परफॉर्म केल्यानंतर 5ही एक्सपेरिमेंटचे किंवा 5ही प्रॅक्टिकलचे जे रिझल्ट्स आलेत ते जवळजवळ सारखे आलेत, तर अशा मेथडला म्हटलं गेलंय प्रिसाइज मेथड. अशा ॲनालिटिकल मेथडला काय म्हटलं गेलंय? प्रिसाइज. मीन्स इट वॉज शोईंग अ डिग्री ऑफ द क्लोजनेस इन बिटवीन द सिरीज ऑफ मेजरमेंट. आता प्रेझेंटेशनकडे लक्ष असू द्या. प्रेसिजनचा अर्थ काय होतोय? अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑर द क्लोजनेस ऑफ ॲग्रीमेंट बिटवीन अ सिरीज ऑफ मेजरमेंट. म्हणजे मी जे काही तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं की एकच प्रॅक्टिकल तुम्ही एकच एक्सपेरिमेंट तुम्ही 5 वेळा परफॉर्म करताय आणि 5 वेळा परफॉर्म केल्यानंतर 5ही एक्सपेरिमेंटचे रिझल्ट जर का सारखे आले, जवळजवळ सारखे रिझल्ट्स आले असतील, तर अशा मेथडला किंवा अशा ॲनालिटिकल मेथडला आपण काय म्हणू? दॅट इट इज अ प्रिसाइज ॲनालिटिकल मेथड विच वॉज शोईंग अ डिग्री ऑफ द क्लोजनेस इन बिटवीन द results which we obtained from the series of measurement. Understand student? तर अशा ॲनालिटिकल मेथडला प्रिसाइज मेथडही म्हटलं जातं जेव्हा सारखे रिझल्ट परत परत येत असतील. सेम रिझल्ट आर गेटिंग रिप्रोड्युसेस अगेन अँड अगेन. अंडरस्टँड? थर्ड व्हॅलिडेशन पॅरामीटर इज द डिटेक्शन लिमिट. तिसऱ्या व्हॅलिडेशन पॅरामीटरचं नाव आहे डिटेक्शन लिमिट आणि चौथ्या व्हॅलिडेशन पॅरामीटरचं नाव आहे क्वांटिटेशन लिमिट. मी जाणून इथे चौथा पॅरामीटर तिसरा एक्सप्लेन न करता चौथ्याचंही तुम्हाला इथे नाव सांगून दिलेलं आहे, क्वांटिटेशन लिमिट. आता डिटेक्शन लिमिट आणि क्वांटिटेशन लिमिट यांच्यामध्ये फरक काय? डिटेक्शन लिमिट म्हणजे काय? इट इज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ द ॲनालाइट इन अ सॅम्पल which can be detected but it cannot be quantitated as an exact value. It is the lowest amount of the analyte present in the sample which can be detected. त्याचं तुम्ही डिटेक्शन करू शकतात, त्याला तुम्ही डिटेक्ट करू शकतात ॲनालिटिकल मेथडच्या सहाय्याने, बट यू कॅनॉट कॅरी आउट द क्वांटिटेटिव्ह ॲनालिसिस. मीन्स यू कॅनॉट फाइंड आउट द ॲक्च्युअल अमाऊंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ॲनालाइट प्रेझेंट इन द सॅम्पल मटेरियल. म्हणजे डिटेक्ट तर केला जातोय पण त्या सॅम्पल मटेरियलमध्ये
क्वांटिटेटिव्हली आपला ॲनालाइट किती अमाऊंटमध्ये प्रेझेंट आहे, किती प्रमाणात आपला ॲनालाइट त्या सॅम्पलमध्ये प्रेझेंट आहे, ते आपण डिटेक्शन लिमिटमध्ये काढू शकत नाही. डिटेक्शन लिमिटमध्ये आपण फक्त मिनिमम अमाऊंट विच कॅन बी गेट डिटेक्टेड बाय द ॲनालिटिकल मेथड हे आपल्याला करता येईल, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज द डिटेक्शन लिमिट फॉर दॅट पर्टिक्युलर ॲनालिटिकल मेथड. स्टुडंट ट्राय टू अंडरस्टँड. डिटेक्शन लिमिटमध्ये आपण फक्त ॲनालाइट मटेरियलला सॅम्पल मटेरियल किंवा जे सॅम्पल तुम्हाला दिलं गेलं आहे त्या सॅम्पलमध्ये ॲनालाइट मटेरियलला तुम्ही डिटेक्ट करू शकतात, पण त्याचं क्वांटिटेशन करू शकत नाही. म्हणजे त्याची एक्झॅक्ट क्वांटिटी तुम्ही फाइंड आउट करू शकत नाही, एक्झॅक्ट व्हॅल्यू त्या ॲनालाइट मटेरियलची तुम्ही फाइंड आउट करू शकत नाही. अशा व्हॅलिडेशन पॅरामीटरला म्हटलं गेलं आहे डिटेक्शन लिमिट. It is the lowest amount of analyte in a sample which can be detected but not quantitated as an exact value. आता चौथं, quantitation limit. It is the lowest amount of the analyte in a sample which can be quantitatively determined. आता इथे डिटेक्शन तर होतच आहे, पण त्याची क्वांटिटी सुद्धा तुम्ही फाइंड आउट करू शकतात. त्याला म्हटलं गेलं आहे क्वांटिटेशन लिमिट. इट इज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ द ॲनालाइट इन अ सॅम्पल विच कॅन बी क्वांटिटेटिव्हली डिटरमाइंड with a suitable accuracy and precision, that is called as quantitation limit. होपिंग स्टुडंट की तुम्हाला या दोघांमध्ये डिफरन्स समजलं असेल. डिटेक्शनमध्ये फक्त डिटेक्ट करू शकतात, त्याची क्वांटिटी आपण काढू शकत नाही कारण एवढी कमी अमाऊंट असते. क्वांटिटेशन लिमिटमध्ये आपण डिटेक्टही करतो आणि डिटेक्ट झाल्यानंतर किती अमाऊंटमध्ये आपला ॲनालाइट त्या सॅम्पलमध्ये अवेलेबल आहे त्याचं क्वांटिटेटिव्ह एस्टिमेशन किंवा क्वांटिटेटिव्ह डिटर्मिनेशन सुद्धा आपण करू शकतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज द क्वांटिटेशन लिमिट. फिफ्थ वन, स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी आता नावावरनं समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. स्पेसिफिसिटी म्हणजे काय होतं आहे. स्पेसिफिसिटीचा अर्थ इथे असा होतो की जी ॲनालिटिकल मेथड आपण वापरणार आहोत, ज्या ॲनालिटिकल मेथडवर आपण व्हॅलिडेशन करणार आहोत, दॅट ॲनालिटिकल मेथड शुड हॅव अ स्पेसिफिसिटी टुवर्ड द ॲनालाइट विच इज प्रेझेंट इन अ सॅम्पल. आपल्या ॲनालाइट मटेरियलसोबत, आपल्या सॅम्पल मटेरियलसोबत त्या ॲनालिटिकल मेथडने स्पेसिफिसिटी शो करायला पाहिजे. त्या ॲनालिटिकल मेथडने स्पेसिफिसिटी शो करायला पाहिजे. याचा अर्थ काय होतोय ही थेअरीमध्ये तुम्ही समजून घ्या. इट इज द ॲबिलिटी ऑफ ॲनालिटिकल मेथड टू ॲसेस द ॲनालाइट इन द प्रेझन्स ऑफ कंपोनंट विच मे बी एक्सपेक्टेड टू बी प्रेझेंट. इट इन्क्लूड इम्प्युरिटीज, डिग्रेडंट्स, मॅट्रिक्स एक्सेट्रा. आता तुम्हाला जो कुठलाही सॅम्पल दिला गेलेला आहे, ज्याच्यावर तुम्ही ॲनालिटिकल टेस्टिंग परफॉर्म करणार आहात, त्या सॅम्पल मटेरियलमध्ये तुमचं ॲक्टिव्ह ॲनालाइट तर असणारच आहे, पण त्याच्यासोबत सोबत इम्प्युरिटीसुद्धा असणार आहे, डिग्रेडंटसुद्धा असणार आहे, मॅट्रिक्स मटेरियलसुद्धा असणार आहे. पण आपल्याला रिझल्ट कसलं हवं आहे? वी वॉन्ट अ रिझल्ट इन कन्सर्न ऑफ द ॲनालाइट विच इज प्रेझेंट इन द सॅम्पल. We don't want the result or the specificity related to the impurity, related to the degradant material, related to the matrix material which is present in the sample. सॅम्पलमध्ये जो ॲनालाइट आहे त्या ॲनालाइट सोबत आपल्या ॲनालिटिकल मेथडने स्पेसिफिसिटी शो करायला पाहिजे, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज द स्पेसिफिसिटी. अंडरस्टँड. सिक्स्थ व्हॅलिडेशन पॅरामीटर, 6व्या नंबरचं व्हॅलिडेशन पॅरामीटर आहे रेंज. आता रेंज, it is the interval between the upper and the lower concentration of analyte in the sample. Definitely student. Mathematically रेंजचं डेफिनेशन कसं म्हटलेलं आहे? अप्पर कॉन्सन्ट्रेशन मायनस लोअर कॉन्सन्ट्रेशन दॅट गिव्स द रेंज. अप्पर कॉन्सन्ट्रेशन मायनस लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ analyte in a sample that will give you the range. So what is range? Range is the interval between the upper concentration and the lower concentration of the analyte present in a sample. Moving on toward the next slide. पुढच्या स्लाइडकडे जातोय मी. सातवं व्हॅलिडेशन पॅरामीटर आहे लिनियरिटी. द सेवन्थ वन इज द लिनियरिटी. The linearity of analytical procedure is its ability to obtain a test result which are directly proportional to the concentration of analyte in the sample. Linearity म्हणजे सिम्पली काय रिप्रेझेंट करता येते? Linearity is simply representing a direct type of the relationship, a direct type of the relationship with the concentration of the analyte in the sample. Means student, if suppose the analytical value if getting increase with the increase in the concentration of analyte in a sample, then it is called as direct relationship. If the analytical value is decreasing with the decrease in the concentration of analyte in a sample, then also it is called as
डायरेक्ट रिलेशनशिप. याचा अर्थ काय होतंय, हे लिनियरिटी शो करतंय की जसं जसं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतंय अनालाइटचं, तसं तसं अनालिटिकल व्हॅल्यू सुद्धा वाढते किंवा अनालिसिस टेस्टिंगचे जे रिझल्ट्स आहे ती व्हॅल्यू सुद्धा वाढते. जर कॉन्सन्ट्रेशन वाढतंय त्याच्यासोबत अनालिटिकल व्हॅल्यू वाढते, तर याचा अर्थ काय झालं की लिनियरिटी आहे. जर कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतंय त्याच्यासोबत सोबत अनालिटिकल व्हॅल्यू सुद्धा कमी होते, तर हे काय इंडिकेट करतं की लिनियरिटी आहे. तर तुम्हाला हेही व्हेरीफाय करून घ्यावं लागेल की जी अनालिटिकल मेथड आपण ॲडॉप्ट करत आहोत, जी अनालिटिकल मेथड ज्याच्यावर आपल्याला व्हॅलिडेशन करायचं आहे, ती लिनियर आहे का नाही, त्याच्यामध्ये लिनियरिटी आहे का नाही, हे आपल्याला व्हेरीफाय करून घ्यावं लागेल. आणि ते व्हेरीफाय करणं म्हणजेच त्याला म्हटलं गेलं आहे, त्या पॅरामीटरला म्हटलं गेलं आहे लिनियरिटी. अंडरस्टँड स्टुडंट. आठवं व्हॅलिडेशन पॅरामीटर आहे रबस्टनेस. Eighth one is the robustness. It is a measure of capacity of analytical method to remain unaffected by the small variation in the method parameter and provides an indication of its reliability during the normal uses. Robustnessचा अर्थ काय होत आहे? It is the measure of capacity of the analytical method. It representing the capacity of the analytical method which remains unaffected by the small variations in the method parameter. जी ॲनालिटिकल मेथड आपण ॲडॉप्ट केली आहे त्याच्या पॅरामीटरमध्ये जर काय स्मॉल चेंजेस झाले, त्या ॲनालिटिकल मेथडला परफॉर्म करत असताना त्याच्या वर्किंग पॅरामीटर्समध्ये जर का स्मॉल चेंजेस झाले आणि त्याच्यामुळे या स्मॉल चेंजेसमुळे जर का तुमच्या ॲनालिसिस रिझल्टवर काहीच परिणाम होत नसेल, इफ द रिझल्ट्स आर रिमेनिंग अनअफेक्टेड by such a small type of the variation, then you can say that your analytical method is said to be a robust method. It was having the robustness. त्या अनालिटिकल मेथडकडे रबस्टनेस आहे. फॉर एक्झाम्पल, स्टुडंट समजून घ्या, तुम्ही एखादं अनालिटिकल प्रॅक्टिकल करतायत किंवा अनालिटिकल मेथड तुम्ही परफॉर्म करतायत. त्या अनालिटिकल मेथडच्या प्रोटोकॉलमध्ये म्हटलेलं आहे की तुम्हाला रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सिअस मेंटेन करायचं आहे. त्या ॲनालिटिकल मेथडच्या प्रोसिजरमध्ये किंवा प्रोटोकॉलमध्ये म्हटलेलं आहे की ती ॲनालिटिकल मेथड परफॉर्म करत असताना रूम टेम्परेचर किती असायला पाहिजे? 37 डिग्री सेल्सिअस. ओके. पण सर का समजून घ्या, तुम्ही प्रॅक्टिकल परफॉर्म करताय, ॲनालिटिकल टेस्ट परफॉर्म करताय आणि रूम टेम्परेचर असेल 36.8 डिग्री सेल्सिअस. 36.8 आपल्याला मेंटेन किती करायचं आहे? 37. किंवा असं समजून घ्या 37पेक्षा जास्त असेल, 37.2 डिग्री सेल्सिअस. आपल्याला प्रोटोकॉलप्रमाणे किती मेंटेन करायचं? रूम टेम्परेचर 37. आता समजून घ्या रूम टेम्परेचर आहे 36.8, म्हणजे स्मॉल व्हेरिएशन आहे. पण या ॲनालिटिकल मेथडच्या पॅरामीटरमध्ये हा जो स्मॉल व्हेरिएशन आहे, जर का या स्मॉल व्हेरिएशनमुळे तुमच्या ॲनालिटिकल मेथडच्या परफॉर्मन्सवर, तुमच्या ॲनालिटिकल मेथडच्या रिझल्टवर जर कुठलाच परिणाम होत नसेल, कुठल्याच प्रकारचा इफेक्ट होत नसेल, तर त्यावेळेस तुम्ही सांगू शकतात की तुम्ही ॲडॉप्ट केलेली जी ॲनालिटिकल मेथड आहे दॅट इज अ रबस्ट मेथड. दॅट इज अ robust method. Robust method in the sense it was showing the robustness, means it remains unaffected because of the small variation in the method parameters. And the last one, नववं जे parameter आहे that is the ruggedness. Ruggedness is representing reproducibility under the normal but the variable laboratory condition. Ruggedness, it was representing the reproducibility of the result. सारखा रिझल्ट परत परत येतोय अंडर द नॉर्मल कंडिशन बट इन द व्हेरिएबल लॅबोरेटरीज. फॉर एक्झाम्पल, एखादं ॲनालिटिकल प्रॅक्टिकल तुम्ही परफॉर्म करताय, एखादं ॲनालिटिकल टेस्टिंग तुम्ही परफॉर्म करतायत. ती ॲनालिटिकल टेस्टिंग तुम्ही 3 वेगवेगळ्या ठिकाणी, 3 वेगवेगळ्या लॅबोरेटरीमध्ये ती ॲनालिटिकल टेस्टिंग परफॉर्म करतायत. फॉर एक्झाम्पल, एकदा तुम्ही तो प्रॅक्टिकल परफॉर्म केला फार्मास्युटिक्स लॅबमध्ये, दुसरींदा तो प्रॅक्टिकल तुम्ही परफॉर्म करतायत क्वालिटी अश्युरन्सच्या लॅबमध्ये, तिसरींदा तोच प्रॅक्टिकल तुम्ही परत परफॉर्म करतायत मायक्रोबायोलॉजीच्या लॅबमध्ये. म्हणजे एकच प्रॅक्टिकल आपण 3 वेगवेगळ्या ठिकाणी परफॉर्म करतोय. एकदा फार्मास्युटिक्सच्या लॅबोरेटरीमध्ये, दुसरींदा क्वालिटी अश्युरन्सच्या लॅबोरेटरीमध्ये आणि तिसरींदा मायक्रोबायोलॉजीच्या लॅबोरेटरीमध्ये. पण तिघं लॅबोरेटरीमध्ये परफॉर्म केल्यानंतरही जर का रिप्रोड्युसेबल रिझल्ट आपल्याला भेटत असतील, रिप्रोड्युसेबल रिझल्ट म्हणजे प्रिसाईज रिझल्ट, सारखे रिझल्ट जर का आपल्याला भेटत असतील 3 वेगवेगळ्या लॅबमध्ये ॲनालिटिकल टेस्टिंग परफॉर्म केल्यानंतरही तिघं ॲनालिटिकल टेस्टिंग मेथडची जर का रिझल्ट आपल्याला सारखे भेटत असतील, तर त्यावेळेस तुम्ही हे व्हेरीफाय करू शकतात, तुम्ही हे प्रूव्ह करू शकतात दॅट अवर ॲनालिटिकल मेथड इज हॅव्हिंग द रगडनेस, मीन्स इट वॉज प्रोड्युसिंग द रिप्रोड्युसिबल रिझल्ट अंडर द नॉर्मल कंडिशन
but in the variable laboratory conditions. But in a variable laboratory conditions. Okay, student. So this was the point which was in concern of analytical method validation. Means one more point I have been completed from your syllabus, that is analytical method validation, general principle, then the types of analytical procedures which require the validation, and I explained you about the 9 different types of the validation parameters which were laid down, which were given by the ICH guideline. So these are the 9 different types of, and the what I can say, the validation parameters related to what? Related to the analytical method. Validation parameters related to the process of analytical method validation. अंडरस्टँड स्टुडंट. तर हे 9 प्रकारचे डेफिनेशन्स आहेत. हे डेफिनेशन सुद्धा तुम्हाला विचारले जातात एक्झाममध्ये. डिफाईन ॲक्युरसी, डिफाईन प्रिसिजन, किंवा विचारलं जाईल व्हॉट इज मीन बाय डिटेक्शन लिमिट, व्हॉट इज मीन बाय क्वांटिटेशन लिमिट, डिफाईन रगस्नेट्स ऑर रबर्डनेस, व्हॉट इज मीन बाय लिनियरिटी. असल्या प्रकारच्या डेफिनेशन सुद्धा तुम्हाला विचारल्या जातात एक्झाममध्ये. सो गो थ्रू दिस डेफिनेशन्स ऑफ द व्हॅलिडेशन पॅरामीटर्स विच आय हॅव बीन एक्सप्लेन यू. ओके. Now, student, a last point is remain from your entire syllabus of quality assurance. Quality assuranceच्या पूर्ण सिलेबसमध्ये आता शेवटचा पॉईंट राहिलेला आहे, तो म्हणजे कॅलिब्रेशन अँड क्वालिफिकेशन ऑफ UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. कॅलिब्रेशन अँड क्वालिफिकेशन ऑफ UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ज्या प्रकारे आपण कॅलिब्रेशन ऑफ pH मीटर शिकलो, त्याच प्रकारे आता आपल्याला शेवटचा पॉईंट शिकायचा आहे, तो म्हणजे कॅलिब्रेशन अँड क्वालिफिकेशन ऑफ UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. UV visible spectrophotometer is a one type of and the sophisticated analytical instrument. UV visible spectrophotometer काय आहे? हा एका प्रकाराचा सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इन्स्ट्रुमेंट आहे. ज्या प्रकारे pH मीटर एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्याच प्रकारे UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इट इज ऑल्सो वन टाईप ऑफ अँड द एनालिटिकल इन्स्ट्रुमेंट. त्याचं क्वालिफिकेशन, त्याचं कॅलिब्रेशन कुठल्या प्रकारे करायचं आहे, ती प्रोसिजर आपल्याला पुढच्या लेक्चरमध्ये शिकून घ्यायची आहे. Okay, student. So the last point is remain from your syllabus. That is the syllabus of pharmaceutical quality assurance. That is calibration and qualification of UV visible spectrophotometer. So thank you, student. Thank you very much. I'm going to stop here.